জেনে কির দাওয়াতের জাগাই সারা আমি তাকে দেগি দুআয়ে মদিনা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد
كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আসুন নাত শরীফ শ্রবণ করার পূর্বে আমরা ভালো ভালো নিয়ত করে নেই। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিয়াতুল মুমিনি খায়রুম মিন আমালিহি, মুমিনের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম। আমি নিয়ত করছি আল্লাহ তাআলা এবং তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি এবং সওয়াব অর্জনের জন্য নাত শরীফ পাঠ করব। আপনারাও ভালো ভালো নিয়ত করে শ্রবণ করার চেষ্টা করুন। সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা হাবিবিনা সাল্লি আলা
बोलुन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन। पढ़ुन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन। কি করে বলবো মদিনা কেমন, কি করে বলবো মদিনা কেমন। আমার লক্ষ্য জীবন শয়ন স্বপন, আমার লক্ষ্য জীবন শয়ন স্বপন। কি করে বলবো মদিনা কেমন, কি করে বলবো মদিনা কেমন। আমার লক্ষ্য জীবন শয়ন স্বপন, কি করে বলবো মদিনা ছেড়ে যাব আমি কোথায়। মদিনা ছেড়ে যাব আমি কোথায়। আছে কোথাও কি মদিনা এমন, আছে কোথাও কি মদিনা এমন। কি করে বলবো মদিনা কেমন। আমার লক্ষ্য জীবন শয়ন স্বপন, কি করে বলবো। দেখো কেমন জ্যোতি ওই দুটি চোখে, দেখো কেমন জ্যোতি ওই দুটি চোখে। দেখে সে মদিনা যে নয়ন, দেখে সে মদিনা যে নয়ন। কি করে বলবো মদিনা কেমন। আমার লক্ষ্য জীবন শয়ন স্বপন, কি
জানো মন আমার মদিনা কেন জানো প্রিয় নবীর প্রেমে ব্যাকুল এ মন প্রিয় নবীর প্রেমে ব্যাকুল এ মন কি করে বলবো মদিনা কেমন আমার লক্ষ্য জীবন শয়ন স্বপন কি করে বলবো মদিনা কেমন আমার লক্ষ্য জীবন শয়ন স্বপন সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী আমাদের প্রিয় নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন 1000 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে প্রতিদিন সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ না জান্নাতের নিজের স্থান দেখে না নেয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওই দুরূদ পাঠকারীকে যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রতিদিন 1000 বার দুরূদ পাঠ করবে, মৃত্যুবরণ করার আগেই জান্নাতে যেই জায়গায় থাকবে আল্লাহ পাক তাকে সেই জায়গা দেখার ব্যবস্থা করে দেবেন। আল্লাহ আমাদেরকে প্রিয় নবীর প্রতি আমাদেরকে দুরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আসুন বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো নিয়তকে আমরা শামিল করব। কেননা নিয়ত সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান আফদালুল আমালি আন-নিয়াতুস সাদিকা, সত্য নিয়ত হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আমল। উত্তম আমল, যে আমলগুলো উত্তম, আমরা অনেক সময় উত্তম আমল খুঁজতে থাকি যে আমলটা উত্তম সে আমলটা আমি করব। মুসলমানের যে অন্তরের যে নিয়ত, সেই নিয়তটা যদি সত্য হয় আল্লাহ পাক সেটাকে উত্তম আমল হিসাবে কবুল করে নেন। আসুন প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করুন, কেননা কিতাবের মধ্যে এসেছে ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে। নিয়ত করুন ইলমে দ্বীন শিখার জন্য বয়ান শ্রবণ করব, আদব সহকারে বসব, বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে অলসতা থেকে বেঁচে থাকব, নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনব, যা শুনব অপরের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।
সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আজকের বয়ানের আলোচ্য বিষয় আলা হযরত এবং নেকির দাওয়াত। নেকির দাওয়াত মানে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া, মানুষদেরকে নেকির প্রতি আহ্বান করা। আলা হযরত যার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ রেজা খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, যাকে পুরা পৃথিবীর মানুষ আলা হযরত নামে চিনেন এবং আলা হযরত নামে জানেন। আলা হযরত ইমাম মুহাম্মদ রেজা খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তিনি চারিত্রিক গুণাবলী বৈশিষ্ট্যর দিক থেকে এমন ছিলেন, মানুষ আলা হযরতের চারিত্রিক গুণাবলী দেখেই ওনার দিকে ধাবিত হয়ে যেতেন। ওনার গুণের কারণে, ওনার চরিত্র দেখে, এক হচ্ছে মানুষকে কোরআন হাদিসের কথা বলা, কোরআন হাদিসের কথা বলে নিজের দিকে আহ্বান করা, আল্লাহ এবং তার রাসূলের দিকে কি করা, আহ্বান করা, ভালো পথে আহ্বান করা। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু আল্লাহ পাকের নেক বান্দা এমনও ছিলেন যাদের চরিত্র দেখে, যাদের আখলাক দেখে মানুষ পরিবর্তন হয়ে যেত। এমন একটি ঘটনা আমরা আজকে আলা হযরতের জীবনী থেকে আমরা শুনব। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির একজন প্রতিবেশী, যার নাম ছিল মোহাম্মদ শাহ খান প্রতিবেশী, যাকে লোকেরা হাজী মানতাহান খান বলেও ডাকতেন। যিনি জমিদার ছিলেন এবং বয়সে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির বয়সে বড় ছিলেন। সমাজের জমিদার ছিলেন, আবার বয়সে ছিলেন আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির বড়। আমাদের সমাজে যখন কেউ জমিদার হয় অথবা ধনী হয় অথবা বয়সে বড় হয়, তখন তার মধ্যে আপনার অহংকারের ভাব অথবা তার সামাজিক কর্মকাণ্ড এমন থাকে যে তার অবস্থা এমন থাকে, সাধারণ মানুষ এবং বয়সে ছোট যারা, তারা সহজে তার পাশে যেতে পারে না। এটা আমাদের সামাজিক একটা কালচার। কিন্তু প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আলা হযরত ইমাম মুহাম্মদ রেজা খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির যিনি প্রতিবেশী, যার আলোচনা আজকে হচ্ছে, তিনি যদিও বয়সে আলা হযরতের বড় ছিলেন, যদিও তিনি একজন জমিদার ছিলেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ অহংকার থেকে মুক্ত ছিলেন। ওনার সম্পর্কে আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির সাথে যিনি থাকতেন, তিনি অনেক বড় আলিমে দ্বীন ছিলেন, যার নাম ছিল সৈয়দ কানাআত আলী। তিনি বলেন, একদিন হঠাৎ করে আমি দেখলাম আলা হযরতের সে প্রতিবেশী, ওই জমিদার বয়সে বড় হওয়ার পরও তিনি আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির যে আস্তানা, যেই ওনার ঘর, ওনার যে খানকা, যে এরিয়া, তিনি নিজের হাত দিয়ে ঝাড়ু দিচ্ছেন। কি দিচ্ছে? এলাকার বড় জমিদার এবং বয়সে বড় হওয়ার পরও তিনি নিজের হাত দ্বারা কি দিচ্ছে? ঝাড়ু দিচ্ছে। এই ঝাড়ু দেওয়া এই অবস্থা যখন সৈয়দ কানাআত, যিনি আলা হযরতের দরবারে যিনি থাকতেন, তিনি কাজটা তিনি পছন্দ করলেন না। তিনি দ্রুত তার হাত থেকে সে ঝাড়ু নেওয়ার চেষ্টা করলেন। কেন? লোকটা বয়সে আলা হযরতের বড়, আবার লোকটা হচ্ছে ওই এলাকার একজন জমিদার, আর সেই আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির কি আস্তানা, মহল্লা কি দিচ্ছে? ঝাড়ু দিচ্ছে। যখন তার হাত থেকে ওই ঝাড়ু আপনার নেওয়ার চেষ্টা করলেন, যখন হাত থেকে ঝাড়ু নেওয়ার চেষ্টা করলেন, সে বললেন, বাবা, এটা আমার জন্য গর্বের বিষয়। কেন? আমি আমার পীরের আস্তানা ঝাড়ু দিচ্ছি, আপনি আমার থেকে কেন নিচ্ছেন? এটা তো আমার জন্য বড়ই গর্বের বিষয়। আমি আমার পীরের আস্তানা আমি ঝাড়ু দিচ্ছি। কেন? সৈয়দ কানাআত আলী তিনি তখনও জানতেন না ইনি আলা হযরতের মুরিদ হয়েছেন, তিনি জানতেন না। তিনি বলেন যে হাজী মোহাম্মদ শাহ সাহেব
যে তিনি যে আলা হযরতের মুরিদ হয়েছে তিনি সেটা তিনি জানতেন না। তিনি যখন অবাক হয়ে বললেন যে আমি বয়সে আলা হযরতের বড়, আমি যদিও বয়সে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির বড়, কিন্তু আমি তাকে শৈশবও দেখেছি, আমি ওনাকে যৌবনও আমি দেখেছি, এখন বার্ধক্য অবস্থায় ওনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমি তাকে প্রতিটি কালে সদা সর্বদা ওনাকে একই অবস্থানে আমি ওনাকে দেখেছি। আমি ওনার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আমি কখনো দেখি নাই। উনি শৈশবে যেমন ভালো ছিলেন, তিনি যৌবনে তেমন ভালো ছিলেন, এবং বার্ধক্য অবস্থায়ও আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি চরিত্র দিক থেকে তিনি আগের মতো তিনি। তাই আমি তার হাতে হাত রেখে আমি বায়াত হয়েছি। ওই ব্যক্তি জমিদার তিনি একটা কথা বললেন, তিনি বললেন বৃদ্ধ হলে তো সবাই বুজুর্গ হয়ে যায়, বলে বয়স হলে তো অনেকেই ভালো হয়ে যায়। কি হয়ে যায়? যখন মানুষ বয়স হয়ে যায় তখন তো অনেকেই ভালো হয়ে যায়, কিন্তু আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি শৈশব থেকে শুরু করে এই বার্ধক্য অবস্থায় তিনি সর্বদা সবসময় তিনি ভালো ছিলেন। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত যিনি যুগের মুজাদ্দিদ ছিলেন, যিনি কমবেশ হাজারের কাছাকাছি কিতাব যিনি লিখেছেন, তিনি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে দুনিয়াতে ইসলামের জন্য মুসলমানের জন্য অনেক বড় নিয়ামত ছিলেন। কেমন নিয়ামত শুনেন। যখন দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হলো, গুমরাহি যখন বাড়তে শুরু করলো, বেদাতের যখন অপসংস্কৃতি যখন বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হলো, মায়াদাল্লাহ ওই সময় যখন কোরআনুল করিমের সারমর্ম পরিবর্তন করা শুরু করলো, কিছু নামধারী মুসলমান তারা কোরআনের বিভিন্ন অর্থের অনুবাদকে ব্যতিক্রম বিকৃত করার আপনার পায়তারা শুরু করলো, ইসলামী আদর্শ বদলে ফেলার দুঃসাহস শুরু করলো। ওই ফিতনার সময় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির রূপে ইসলামী বিশ্বকে এক মহান নিয়ামত আল্লাহ আমাদেরকে দান করলেন। আলা হযরত মুজাদ্দিদ রূপে তিনি যখন আবির্ভূত হলেন, ফিতনার শিকড়কে তিনি উফড়ে ফেললেন, তিনি শত্রুদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিলেন, বদমাজাবের শক্তিকে তিনি ভেঙে দিলেন, বদ আকিদাকে তিনি নিঃশেষ করে দিলেন। আসল ইসলামী আকিদার সঠিক ব্যাখ্যা তিনি মানুষের মাঝে তুলে ধরলেন। ইসলামী আকিদা, ইসলামের মহান আদর্শ, কোরআনের মর্যাদা মাহাত্ম্য, বিশেষ করে রসুল করিম হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান, হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহাব্বত, ভালোবাসা মানুষের অন্তরে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়ার কি করলেন, তিনি চেষ্টা করলেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের দয়ায় আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ফিতনাকে ধ্বংস করে দ্বীনের পতাকাকে তিনি কি করলেন, সমুন্নত করলেন। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির যদি যে কোনো একটা দিক, যেমন আজকে আমরা শুনবো নেকির দাওয়াত, যে তিনি মানুষকে কিভাবে নেকির দাওয়াতের যে ওনার যে জজবা, নেকির দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ওনার হিকমত আমলি, নেকির দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে শুধু এটা নয়, আলা হযরতের প্রত্যেকটা দিক, নবীর প্রেম বলেন অতুলনীয় ছিল, আল্লাহ পাকের আপনার শান মর্যাদার বিষয়ে আলা হযরত অতুলনীয় ছিল। আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি প্রত্যেকটা দিক থেকে তিনি এক প্রকার বেমিসাল এবং অতুলনীয় ছিলেন। আলা হযরতের একটি দিক ছিল নেকির দাওয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে আহ্বান করা। আসুন আমরা আজকে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির জীবনের ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা আমরা ইনশাআল্লাহ এই নিয়তে আমরা শ্রবণ করব, শুনব, এবং আলা হযরতের যে শিক্ষা তিনি বাস্তবায়ন করে গেছে এই শিক্ষাটুকু আমরা আমাদের মাঝে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব তো ইনশাআল্লাহ। একবার সৈয়দি আলা হযরত ইমাম
আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা গেলেই আপনার ওস্তাদের সাথে মাদ্রাসার মধ্যে তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন। যখন দণ্ডায়মান ছিলেন তা আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা গেলেই দেখতে পেলেন ছোট্ট একটা বাচ্চা, এবং ওই সময় আলা হযরতের বয়সও কম ছিল, তিনিও ছোট ছিলেন। তো তিনি দেখলেন এক ছোট্ট বাচ্চা মাদ্রাসায় প্রবেশ করলেন, প্রবেশ করে ওই ওস্তাদ যিনি ছিলেন তাকে সালাম করলেন। মাদ্রাসাতে প্রবেশ করে কি করলেন? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলে ওস্তাদকে কি করলেন? সালাম করলেন। যখন সালাম করলেন ওই ওস্তাদ তিনি সালামের উত্তর না দিয়ে তিনি মুখ থেকে একটি শব্দ বের করলেন, বললেন বেঁচে থাকো। কি বললেন? তখন আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা গেলে তিনি ছোট, তিনি ওস্তাদকে বললেন। কাকে বললেন? তিনি ছোট কিন্তু ওস্তাদ তো অনেক বড়। তো ওস্তাদকে আপনার বিনয়ের সাথে নম্রতার সাথে আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা গেলেই বললেন, হে শ্রদ্ধে ওস্তাদ, সালামের উত্তর তো ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলা উচিত ছিল। যে আপনি বললেন ভালো থাকো, কি থাকো? বেঁচে থাকো। কিন্তু হে আমার ওস্তাদ, সালামের উত্তর তো এটা নয়। সালামের উত্তর কি? আমরা সবাই একসাথে বলি। যখন ওস্তাদ, ওই ওস্তাদ যিনি ছিলেন তিনি নেককার ছিলেন। কি ছিলেন? ওস্তাদ বদমেজাজি ছিলেন না, ওস্তাদ ছিলেন নেককার। নেককার হওয়ার কারণে ওই শিশু মুবাল্লিগ আলা হযরত, শিশু মুবাল্লিগ আলা হযরতের মুখ থেকে যখন সংশোধনমূলক এই শব্দ শুনলেন তিনি অন্তরে খুশি অনুভব করলেন। কি করলেন? অন্তরে খুশি অনুভব করলেন এবং ওস্তাদ হাত উঠিয়ে আলা হযরতের জন্য দোয়া করলেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির এই ঘটনা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। যদি কেউ কখনো যদি আমাদের ভুল ধরিয়ে দেয়, বয়সে আমি বড়, আমি শিক্ষিত, আমার জ্ঞান বেশি, আমার বয়স বেশি, আমার পদমর্যাদা বেশি, এখন এই পদমর্যাদা বেশি যদি কম শিক্ষিত কোনো একজন পার্সন, কম বয়সী কোনো একজন ব্যক্তি যদি আমার ভুল যদি ধরিয়ে দেয়, তাহলে সে কি আমার ক্ষতি করলো না উপকার করলো? জবাব দেন। উপকার করলো। কিন্তু এই মুহূর্তে ইবলিস শয়তান কি করে জানেন? ইবলিস শয়তান আপনার সংশোধন হোক, আপনার ভুলটা ভেঙে যাক, এটা কিন্তু শয়তান চায় না। অনেকেতে এমন আছে কি জানেন? অনেকে এমনও আছে, ছোট্ট শিশুর কথা তো দূরের কথা, স্ত্রী যদি তার স্বামীর কোনো ভুল ধরিয়ে দেয় সেটাও কিন্তু স্বামী সহ্য করতে পারে না। আমার ভুল ধরছো তুমি, বলেন এমন আমাদের আছে কি না? মোট কথা হলো, আমরা একটা বিষয় আজকে এখান থেকে আমরা শিখে যাই, যদি ছোট হোক, কম শিক্ষিত হোক, কোনো ব্যক্তি যদি আমার ভুলটা যদি আসলে ভুল হয়ে থাকে, আমি নামাজে ভুল করলাম, আমি ইবাদতে ভুল করলাম, আমি কোনো একটা ইসলামী শরীয়তের কোনো ভুল কাজ করলাম, কেউ যদি আমার ভুলটা ধরিয়ে দেয়, তাহলে বলেন আগামীতে কি সে ভুলটা কি আমার দ্বারা আর হবে? হবে না, এটা আমার দ্বারা হবে না। কিন্তু প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, যে আমরা যদি টালবাহানা করি তাহলে এটা আমার আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হবে। কেননা কিতাবের মধ্যে এসেছে, আপনার তাফসীরে নাঈমীর মধ্যে মুফতি আহমদ ইয়ারখান নাঈমী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এই সকল ব্যক্তি যারা জিদ ধরে নিজের ভুলকে স্বীকার করতে চায় না, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন তাফসীরে নাঈমীতে, যে উপদেশ বাণী বা আল্লাহ পাকের নাম শুনে উল্টা জেদ করে সেই হচ্ছে একজন নিকৃষ্ট মানুষ। তো কিতাবের মধ্যে যারা আপনার জিদ করে,
আপনার সঠিক জিনিসটাকে জানার পরও শোনার পরও সেটাকে গ্রহণ করতে রাজি হয় না, তাকে ইসলামী শরীয়তের মধ্যে তাকে বলে সেই লোকটা হচ্ছে নিকৃষ্ট। সেই লোকটা কি? নিকৃষ্ট। কিন্তু উত্তম মানুষের পরিচয় হচ্ছে যদি কখনো কোনো ভুল হয়ে যায় তখন সে রুজু করে নেয় যে এটা আমার দ্বারা কি হয়েছে, এটা আমার ভুল হয়েছে। তাই প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি যেমন ছিলেন উত্তম, ওনার সম্মানিত ওস্তাদ যিনি তিনিও ছিলেন উত্তম, তিনি নিকৃষ্ট ছিলেন না। তিনিও এটা প্রমাণ করলেন যে আলা হযরত আমার ছাত্র তিনি উত্তম, এবং তিনি উস্তাদ হয়ে তিনি কি ছিলেন? উত্তম ছিলেন। আল্লাহ পাক আলা হযরতের মতো ছাত্র এবং ওনার ওস্তাদের মতো ওস্তাদ হওয়ার মতো আল্লাহ তলাবা একরাম আসাদাজে একরামকে আল্লাহ তাআলা সেই তৌফিক দান করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কাউকে নেকির দাওয়াত দেওয়া, কাউকে সংশোধন করা, কোনো ব্যক্তি ভুল কোনো কাজ করলো দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি সংকোচ বোধ করতেন না যে আমি যদি তাকে বলি অমুক ব্যক্তিকে যদি আমি তাকে এই কথা যদি তাকে তার ভুল ধরিয়ে দিই তাহলে হয়তো কোনো সমস্যা হতে পারে, হয়তো কোনো প্রবলেম হতে পারে, এই ধরনের ব্যক্তি আলা হযরত ছিলেন না। শুনুন, আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ওনার দেশের বাহিরের অন্য একটি দেশে তিনি জুমার নামাজ আদায় করার জন্য ওই দেশে তিনি সফররত ছিলেন। তিনি জুমার দিন তো জুমার নামাজ আদায় করবে, মসজিদে গেলেন। খুবই শিক্ষণীয়, শুনুন। মসজিদে গেলেন, মসজিদে যাওয়ার পর ওই মসজিদের জামে মসজিদে যিনি খতিব তিনি মিম্বরের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি যখন আলোচনা বয়ান করতে লাগলেন, ওনার বয়ানের মধ্যে ইসলামী শরীয়তের দিক থেকে একটা ভুল হলো। আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন মিল্লাত তিনি কি করলেন? তিনি সাথে সাথে তার ভুলটাকে ধরলেন। ওই ভুলটাকে তিনি যখন ভুলটাকে ধরলেন, ভুলটাকে ধরে যখন তার সংশোধন করলেন, ওই ভুলটা যে আসলেই বাস্তবিক পক্ষে সেটা ভুল ছিল, আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি সেটাকে খুবই সুন্দরভাবে ভালোভাবে উপস্থাপন করলেন। উপস্থাপন করার সাথে সাথে যিনি খতিব ছিলেন মসজিদে যিনি বয়ান করতে লাগলেন তিনি বুঝতে পারলেন এটা আমার ভুল ছিল। এখানে একটি বিষয় আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে, সকল মানুষের ভুল, যে কোনো মানুষের ভুল যে কোনো মানুষের ধরা শুরু করলে আবার সেটা হবে না। উনি ছিলেন আলা হযরত, তিনি ছিলেন মুজাদ্দিদ, তিনি ছিলেন মুফতি, শুধু মুফতি না, মুফতি আজম ছিলেন। আপনার কোরআন বলেন, হাদিস বলেন, ফিকার মধ্যে বলেন যে ওনার লেভেল ছিল, ওই লেভেলের কারণে তিনি কি করলেন? মসজিদের খতিবের ভুল ধরলেন। এখন আমিও বলবো যে মসজিদের খতিব কোনো একটা ভুল করেছে, আমি দাঁড়িয়ে যাব যে এটা আপনি কেন বললেন? এটা আবার খেয়াল রাখতে হবে। এটা ছিল আলা হযরতের বিষয়। অর্থাৎ যেহেতু আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আলা হযরতের নেকি দাওয়াত দেওয়া, আল্লাহ পাক যেহেতু আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহিকে ওই ইলমি মাকাম দেওয়ার কারণে তিনি কোনো ব্যক্তির বড় থেকে বড় ব্যক্তিও যদি ইসলামী শরীয়তের কোনো ভুল করতেন তিনি চেষ্টা করতেন তার ভুলটাকে শুধরিয়ে দেওয়ার জন্য। তো অবস্থান বুঝে আমাদেরকে ব্যবস্থা নেওয়া, অর্থাৎ আলা হযরত এটা বোঝাচ্ছে যে আমরা নেকির দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কোনো প্রকার অলসতা আমরা করব না। নেকির দাওয়াত দেব তো ইনশাআল্লাহ, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহিকে একটা নিয়ামত দিয়েছেন। কি নিয়ামত শুনবেন? সেটা হচ্ছে হিকমত আমলি, কৌশল। বাংলাতে কি বলে? কৌশল অবলম্বন করা। এটা কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নিয়ামত। আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ওই নিয়ামতটা থাকার কারণে তিনি অনেক ক্ষেত্রে এমনভাবে তিনি নেকির দাওয়াত দিয়েছেন, নেকি ওই হিকমতের মাধ্যমে নেকির দাওয়াত দেওয়ার কারণে যাকে নেকির দাওয়াত দিয়েছে তিনি খুব সহজে সেটাকে গ্রহণ করেছে। যেমন আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির পীর মুর্শিদের আস্তানা আলা হযরত যেখানে মুরিদ হয়েছেন, যার নাম হচ্ছে মারহারা শরীফ, আলা হযরতের পীরের আস্তানা
ওই ফিরের আস্তানার যিনি তখন দায়িত্বশীল ছিলেন, যিনি রসুলে পাকের আওলাদ ছিলেন, দায়িত্বশীল যিনি গদিনিসীন যিনি ছিলেন, তিনি প্রায় সময় আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির যেই বেরেলি শরীফ ওনারা যেখানে তিনি অবস্থান করতেন সেখানে অনেক সময় মেহমান হিসাবে তিনি সেখানে যেতেন। আর আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি যেহেতু নবীর প্রেমিক ছিলেন, তিনি সদা সর্বদা সব সময় নবীর সুন্নত মোতাবেক মেহমানদারি করাতেন। তো সুন্নত কি জানেন? তিনি নিজের হাত দিয়ে মেহমানকে হাত ধুয়ে দিতেন। আমরা কিছু পালন করি, পানি ঢেলে দিই, কিন্তু অনেক সময় আমরা কি হাত ধুয়ে দিই? তো ওই আওলাদ রসুল যিনি মেহমান হয়ে আলা হযরতের বাড়িতে যিনি গেলেন মেহমান হয়ে, তিনি বলেন সব সময় যেভাবে আলা হযরত মেহমানদারি করার জন্য খাবারের জন্য হাত ধুয়ে দেন, এবারও তিনি অনুরূপভাবে পূর্বের ন্যায় তিনি আমার হাত ধুয়ে দিচ্ছেন। আর তিনি দেখতে পেলেন আমার হাতের মধ্যে স্বর্ণের আংটি এবং হাতের মধ্যে ব্রেসলেট ছিল। ওই আওলাদ রসুল, তিনি আবার নবীর বংশধর, ওই আওলাদ রসুল যিনি আলা হযরতের বাড়িতে মেহমান হয়েছেন, তিনি বলেন যখন আমার মেহমানদানি করবে, যখন আমার হাত ধুয়ে দিবেন, তখন আমার হাতের মধ্যে স্বর্ণের আংটি ছিল এবং ব্রেসলেট ছিল। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ওনাকে নেকি দাওয়াত দিবেন, ওনাকে বুঝাবে তিনি যে কাজটা করেছে এই কাজটা কিন্তু শরীয়ত সম্মত না। এটা আমরা সবাই বুঝি, কিন্তু আমরা সবাই জানি, যদিও আমরা মানি না। কিন্তু আলা হযরতের পদ্ধতি কেমন ছিল? শাহজাদা হুজুরকে নবীর বংশধর আওলাদ রসুল, ওনাকে তো আদবের সাথে বলতে হবে, ঠিক কিনা? আদবের খেলাফ কাজ করা যাবে না। তিনি বললেন, ওই আওলাদ রসুলকে বললেন, এই আংটি এবং ব্রেসলেট আমাকে দিলে আমি খুশি হব। কি বললেন? এই আংটি এবং ব্রেসলেটটা যদি আমাকে দিয়ে দেওয়া হয় আমি খুশি হব। আলা হযরতকে খুশি করার জন্য ওই আওলাদ রসুল মেহমান যিনি, উনি ওনার আঙ্গুল থেকে স্বর্ণের আংটি এবং ব্রেসলেটটা খুলিয়ে আলা হযরতকে দিয়ে দিলেন। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আপনার এই বেরেলি শরীফের শিডিউল সম্পূর্ণ হওয়ার পর যখন তিনি বোম্বাই চলে গেলেন, বোম্বাই থেকে যখন মারহারা শরীফে ফিরে এলেন, তখন ওনার আপনার ওই ব্যক্তি যখন ওনার ঘরে আসলেন, যখন ঘরে আসলেন তখন বললেন, আব্বাজান বেরেলি শরীফের মাওলানা আহমদ রেজা আপনার জন্য একটা পার্সেল পাঠিয়েছে এবং একটা চিঠি পাঠিয়েছে। বেরেলি শরীফের ইমাম আহমদ রেজা খান আপনার জন্য একটি পার্সেল পাঠিয়েছে এবং আপনার জন্য একটা চিঠি পাঠিয়েছে। তো যখন সেটাকে খোলা হলো তখন দেখতে পেলেন সেই জায়গার মধ্যে দুইটি স্বর্ণের অলংকার, যেটা মহিলারা পরিধান করে, স্বর্ণের ব্রেসলেটের পরিবর্তে এবং স্বর্ণের আংটির পরিবর্তে সেখানে দুইটি স্বর্ণের অলংকার ছিল। আর সেখানে এই চিঠি লেখা ছিল, সেই চিঠি হচ্ছে যে আপনার নানা জানের ইসলামের মধ্যে পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা নিষেধ। আমি আহমদ রেজা সেই স্বর্ণের সাথে আরও কিছু স্বর্ণ মিক্স করে আপনার ঘরের জন্য, আপনার ঘরের মহিলাদের জন্য আমি কি করলাম, স্বর্ণের অলংকার বানিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। দেখেন, এখানে আমি আপনাদেরকে বলি, আমাদের জন্য অনেক বড় শিক্ষণীয়। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান, তিনি যুগের মুজাদ্দিদ, তিনি এত বড় আলিম, তিনি চাইলে এভাবে বলতে পারতেন যে আপনি নবীর বংশধর, আপনি যদি শরীয়তের উপর আমল না করেন তাহলে বাকিরা কীভাবে আমল করবে? বলতে পারতেন কি না? আপনি নবীর বংশধর, আপনি কিভাবে স্বর্ণের আংটি পরিধান করলেন? কিন্তু আলা হযরত তিনি এভাবে বলেন নাই। তিনি কিভাবে প্রক্রিয়া করলেন? ওনার থেকে স্বর্ণ আংটিটা চেয়ে নিলেন, পরে সেটা দিয়ে কি বানালেন? মহিলাদের জন্য জিনিস বানালেন, সেটাকে পার্সেল করে ওই আওলাদ রসুলের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। আওলাদ রসুল তিনি ওনার ভুলটা বুঝতে পারলেন যে হ্যাঁ, যে আমি আসলেই আমার নানা জানের ইসলামের শরীয়তের আমলের থেকে আমি দূরে ছিলাম। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান আমাকে শরীয়তের সেই রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেন। দেখুন, এটাই ছিল যুগের যারা ইমাম, যারা যুগের ওলি,
তাদের চরিত্র এমন, তাদের আদর্শ এমন, কাকে কিভাবে দাওয়াত দিতে হবে, কাকে কিভাবে বলতে হবে, কিভাবে বললে মানুষ তার ভুলটাকে বুঝবে, এটা আমাদেরকে যদি শিখতে হয় তাহলে আল্লাহর ওলিদের থেকে আমাদেরকে শিখতে হবে। তাই প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আসুন আমরা শরীয়তের দুটি মাসআলা আমরা এখানে জানব। যেহেতু আজকে দাওয়াত ইসলামীর আমরা এই জিতিমায় আসলাম, এখান থেকে কিছু শেখার দরকার আছে কিনা? আচ্ছা, আজকে শোনার পরে, শিখার পরে কে কি আমরা নিয়ত করি যে আজকে থেকে আমরা এটার উপর আমল করব তো ইনশাআল্লাহ। সেই দুটি মাসআলা কি? একটি হচ্ছে, আজকাল আমাদের সমাজে অনেক লোক খুব শখ করে স্বর্ণ অথবা বিভিন্ন ধাতুর আংটি, ব্রেসলেট ইত্যাদি পরে, যা নাজায়েজ ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। বাহার শরীয়তের 3য় খণ্ড, পৃষ্ঠা নাম্বার 426 থেকে 28। নাম্বার 2, পুরুষের জন্য ওই আংটি জায়েজ যা পুরুষের আংটির মতো, শুধুমাত্র এক পাথর বিশিষ্ট, আর যদি তাতে কয়েকটি একাধিক পাথর থাকে তবে তা যদিও রূপারও হয় তারপরও পুরুষের জন্য সেটা নাজায়েজ। প্রথমত স্বর্ণের আংটি তো নিষেধ, রূপার একটা পরিমাণ আছে যেটাকে 4.5 মাসা রত্তি এ ধরনের বলা হয়, এর চেয়েও কম, এর চেয়েও কি কম, কিন্তু সেখানে পাথরবিহীন হতে পারবে না, পাথর থাকতে হবে। একটা হচ্ছে পাথরবিহীন জায়েজ নেই, আর একটা হচ্ছে আবার একাধিক পাথর যাতে না হয়, মানে আংটির উপরে 2-3টা পাথর লাগিয়ে দিলেন না, পরিমাণ। এই নিয়ম যেটা আমাদেরকে শরীয়ত দিয়েছে, ওই নিয়মের বাহিরে বলেন আমরা আজকে থেকে ইনশাআল্লাহ আমরা শরীয়তের বাহিরে আংটি পরিধান করব না, হাতের মধ্যে ব্রেসলেট পরিধান করব, গলার মধ্যে লোহা ঝুলিয়ে রাখবো না। আচ্ছা, অনেক পুরুষ তো এমন করে কানের মধ্যে লাগায়, ঠিক কি না? কানের মধ্যে লাগায়। আচ্ছা, এই কানের মধ্যে এগুলা কি পুরুষের জন্য না মহিলার জন্য? তো এই সকল যারা আছে, যারা করে, তাদেরকে আমরা যদি হিকমতের সাথে, ভালোবাসার সাথে যদি তাদেরকে বোঝায়, আমার আপনার বোঝানোর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি যদি এই শরীয়ত বিরোধী কাজটা যদি ছেড়ে দেয়, বলেন আমরা সওয়াব পাবো কিনা? তা আজকে থেকে আমরা দাওয়াত দেবো তো ইনশাআল্লাহ, কি বলেন? যদি এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখি, হ্যাঁ, কঠোর ভাষা আমরা বলবো না, কড়া ভাষা আমরা বলবো না, তাকে সুন্দরভাবে, ভালোভাবে আমরা তাকে বুঝিয়ে দেব। আমরা তার সামনে হাদিস শরীফ আমরা বলতে পারি, হাদিস শরীফ বলতে পারি। যেমন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে মোবারকা, আপনি তাকে এইভাবে সুন্দরভাবে আপনি তাকে বুঝিয়ে বলুন, দেখেন একদিন আমি আপনি দুনিয়া থেকে চলে যাব, আমাদের নবীর ফরমান, যারা দুনিয়ার মধ্যে স্বর্ণ যারা ব্যবহার করবে হাতের মধ্যে, তাদের হাতের মধ্যে আগুনের বেরি পরানো হবে। আগুনের কি পরানো হবে? যদি গলা হয় গলায়, আঙ্গুল হলে আঙ্গুল, হাতেও হলে হাতে। বলেন পৃথিবীতে আমরা সামান্য পরিমাণের আগুন যদি আমাদের হাতের পাশে যদি আমাদের আগুনের তাপ চলে আসে, আমরা সহ্য করতে পারি না। বলেন সেই দিন আমি আপনি কি সহ্য করতে পারবো? আপনার তাকে এভাবে মহাব্বত দিয়ে, তাকে ভালোবাসা দিয়ে, শরীয়তের হুকুম যদি আমি যদি তাকে বলি, হতে পারে সে এই কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে, ঠিক কিনা? তা আমরা চেষ্টা করব মানুষদেরকে গুনাহের কাজ থেকে, খারাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে নেওয়ার আমরা চেষ্টা করব। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন। আসুন সর্বশেষ আমরা আরেকটি আলা হযরত ইমাম মুহাম্মদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির জীবনী থেকে আমরা আরও একটি ঘটনা শ্রবণ করব। আলা হযরত ইমাম মুহাম্মদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, তিনি যেভাবে শরীয়তের দিক থেকে তিনি ছিলেন কি মুফতি, তিনি যেভাবে ছিলেন মুফাসসির, তিনি যেভাবে ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, অন্যদিকে আলা হযরত তিনি একজন ওলিয়ে কামিল ছিলেন। আল্লাহ পাকের ওলি পৃথিবীতে ছিল, যাদের সামনে আসলে মানুষ তাদেরকে দেখে মানুষ তওবা করত, তাদেরকে দেখে, তাদের চেহারা দেখে মানুষ ইস্তিগফার করা শুরু করত এবং আল্লাহর কাছে তওবা করে নিজের গুনাহ থেকে তওবা করত। আলা হযরত ছিল ওই সকল ওলিদের মাঝে একজন ছিল। দেখেন, আলা হযরত একজন শরীয়ত বিরোধী কাজ করা ব্যক্তিকে তাকে কিছু বলে নাই, বলা লাগে নাই, শুধু আলা হযরত তার দিকে তাকিয়েছে, সে সাথে সাথে ওই শরীয়ত বিরোধী কাজ আর আগামীতে করবে না, সে সাথে সাথে ওয়াদা করেছে।
কেমন ঘটনা শুনেন। আপনার হিজরি সন ছিল 1329 হিজরির কথা। আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন মিল্লাত ইমাম আহমদ রোজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, আল্লামা শাহ ওয়াইসি আহমদ সুরুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির কাছে অবস্থানরত ছিলেন, অর্থাৎ তিনি অন্য একটি জায়গায় ছিলেন। অনেক বড় একজন আলিমে দ্বীন, আমরা যার নাম শুনলাম, ওনার কাছে তিনি ছিলেন। ওই সময় এর মধ্যে সৈয়দি ফরজন্দ আলী সাহেব, তিনিও সৈয়দজাদা, যার নাম নেওয়া হলো, তিনি আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। শুনলেন আলা হযরত তিনি এখানে এসেছেন। তো আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির কাছে যখন সাক্ষাৎ করার জন্য এলেন, সৈয়দ সাহেবের দাড়ি কাটা ছিল, অর্থাৎ ওনার তিনি যদিও নবী পাকের বংশধর ছিলেন, আওলাদ রসুলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু ওনার চেহারার থেকে দাড়ি শূন্য ছিল, দাড়ি ছিল কিন্তু দাড়ি কাটা ছিল। কেন? দাড়ি আপনি দাড়ি রেখেছেন তখন বলা হবে যদি দাড়ির পরিমাণ এক মুষ্টি হয়। কি হয়? এক মুষ্টি। এই এক মুষ্টি ধরার পর এখান থেকে দাড়ি ধরা যাবে। তো এক মুষ্টি যেহেতু আপনার এক মুষ্টি দাড়ি ছিল না, আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তাকে, আপনার দাড়ি ছোট, আপনাকে দাড়ি রাখার প্রয়োজন, আপনার দাড়ি কাটেন কেন, এমন কোনো কথা আলা হযরত তিনি বলে নাই। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি কি করলেন জানেন? তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত সৈয়দজাদা, নবীর বংশধর, যদিও চেহারায় দাড়ি কম ছিল, ছোট ছিল, তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার দিকে একেবারে এমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যখন তাকিয়ে রইলেন, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন, হঠাৎ করে ওই সৈয়দজাদা যিনি আলা হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলেন, তিনার পুরা শরীর থেকে ঘাম আসা শুরু হয়ে গেল, মানে পুরা শরীর থেকে ঘাম বেরোচ্ছে। আর তিনি সাথে সাথে বুঝতে পারলেন, উনি মনে মনে ধারণা করলেন আলা হযরত যেহেতু যুগের শ্রেষ্ঠ একজন আশিক রসুল, নবীর প্রেমিক, তিনি আমাকে চোখের ইশারা দিয়ে তিনি বুঝাচ্ছে যে আমার দাড়ি রসুলে পাকের সুন্নতের বিপরীত, আমাকে এক মুষ্টি দাড়ি রাখতে হবে। এটা আলা হযরত আমাকে ইশারার মাধ্যমে মনে হয় বুঝাচ্ছে। তিনি কি করলেন জানেন? তিনি বলেন যে আমি সাথে সাথে আলা হযরতের সামনে আমি কি করলাম? আমি তওবা করলাম এবং নিয়ত করলাম, হে আশিক রসুল, হে ইমাম আহমদ রেজা খান, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আজকে থেকে আমার চেহারার মধ্যে এক মুষ্টি দাড়ি আমি সাজিয়ে নেব। দেখুন কেমন আল্লাহ পাকের নেক বান্দা ছিলেন, কেমন ওলি ছিলেন, যে কেমন ওলি কোনো গুনাহগারের প্রতি শরীয়ত বিরোধী কাজ করা ব্যক্তির দিকে যখন আপনার চোখ দিয়ে যখন তাকাতেন, তখন মানুষ ওই শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে তওবা করত। তাই প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই মহান ব্যক্তির মহাব্বত, ভালোবাসা আমাদের অন্তরে থাকার দরকার আছে কিনা? কার কার অন্তরে থাকার দরকার আছে? কি বলেন, আছে কিনা? কেন থাকার দরকার আছে? হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে যে দুনিয়াতে যাকে ভালোবাসবে, কিয়ামতের ময়দানের দিন ওই হাসরের ময়দানে, কঠিন হাসরের ময়দানে সে তার সাথে থাকবে। বলেন আমরা ইমামে আজম আবু হানিফার সাথে থাকতে চাই কিনা? আমরা হুজুর গৌসে পাকের সাথে থাকতে চাই কিনা? আমরা গরিবিন আমাদের সাথে থাকতে চাই কিনা? হযরতে শাহজালাল আলী ইয়ামুনির সাথে থাকতে চাই কিনা? আমরা ইমাম আহমদ রেজা খানের সাথে আমরা থাকতে চাই, কিন্তু কখন? ওনাদেরকে ভালোবাসতে হবে। ওনাদেরকে ভালোবাসবো কি নামে মাত্র ভালোবাসবো? না, নামে নয়। ওনারা যে রসুলের প্রেম শিক্ষা দিয়েছে, যে রসুলের শরীয়ত শিক্ষা দিয়েছে, যে রসুলের আকীদা শিক্ষা দিয়েছে, যেমন গত আপনার আলা হযরতের ওরসের মধ্যে আপনার বিষয় আলোচনার বিষয় ছিল আলা হযরত এমন আকীদায়ে খতমে নবুয়াত। আলা হযরতকে যারা ভালোবাসে তারা আমার নবীকে শেষ নবী হিসাবে মানতে বাধ্য হবে। আমার নবীর পরে আর কোনো নবী পৃথিবীতে আসবে না। আমাদের নবী হলো আল্লাহ পাকের, বলেন আল্লাহ পাকের শেষ নবী। আলা হযরত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষকে রসুলে পাকের মহাব্বত, রসুলে পাকের ভালোবাসা,
রসুলে পাক সম্পর্কে একজন মানুষের ঈমান আকীদা কেমন থাকতে হবে সেটা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে। তো সে শিক্ষা যদি আমরা আমাদের মাঝে বাস্তবায়ন করতে চাই, আলা হযরতের এক প্রতিচ্ছবি এখনও পৃথিবীতে আছে, যিনি হচ্ছেন আশিকে আলা হযরত, দাওয়াত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী। আলহামদুলিল্লাহ, তিনি বলেন, আলা হযরত সম্পর্কে আমার চোখ বন্ধ। আলা হযরত যা বলেছে তা সঠিক বলেছে, এবং আলা হযরত তিনি হচ্ছে আকীদায়ে আহলে সুন্নতের মানদণ্ড। আলা হযরত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ব্যাপারে যা বলেছে, যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটাই হচ্ছে আমাদের জন্য আমাদের আকীদা। তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি দ্বীনের এক মহান দাঈ, তিনি মানুষদেরকে নেকির দাওয়াত দিয়েছেন, ইসলামের পথে আহ্বান করেছেন। আলা হযরতের সেই অনুকরণকে সাথে নিয়ে দাওয়াত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা আলহামদুলিল্লাহ 1981 সালে সেই নেকির দাওয়াতের মিশন শুরু করেছেন। আজকে দাওয়াত ইসলামী আলহামদুলিল্লাহ শুধু বাংলাদেশ নয়, শুধু এশিয়া নয়, শুধু আফ্রিকা নয়, আমেরিকা নয়, পৃথিবীতে যেখানে মুসলমান আজকে সেখানে দাওয়াত ইসলামী। পুরো পৃথিবীতে আজকে দাওয়াত ইসলামী মানুষদেরকে নেকির দাওয়াত, সুন্নতের দাওয়াত, নামাজের দাওয়াত, ইশকে রসুলের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে। কেন? এটাই হচ্ছে একজন মুসলমানের জন্য কামিয়াবি। নিজে নেক কাজ করবে, এখন অপর মুসলমানকে নেকির দাওয়াত দিবে। কিতাবের মধ্যে এসেছে হযরতে মুসা আলা নবীনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ পাকের দরবারে আরজি পেশ করলে, মাওলা, যে ব্যক্তি তার অপর মুসলমান ভাইকে সত্যের দিকে আহ্বান করবে, ভালো দিকে আহ্বান করবে, নেকির পথ দেখাবে, তার জন্য প্রতিদান কি, তার জন্য বিনিময় কি? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুম হচ্ছে, ফরমান হচ্ছে, আমি তার প্রত্যেক কথার বিনিময়ে 1 বছরের নফল ইবাদতের সওয়াব তার আমলনামায় লিখে দেব। প্রতি কথার বিনিময়ে 1 বছরের ইবাদতের সওয়াব। তা আমরা আজকে থেকে নেকির দাওয়াত দেব ইনশাআল্লাহ, নামাজের দাওয়াত দেব ইনশাআল্লাহ। না শুধু নিজেই নামাজ পড়ব, নিজেও নেক কাজ করব, নেকির দাওয়াত দেব, নিজেও ভালো কাজ করব, ভালো কাজের দাওয়াত দেব। আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াত ইসলামীর কাজই হচ্ছে এটা। দাওয়াত ইসলামী সদা সর্বদা আপনার মানুষদেরকে নেকির দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে, সত্যের দিকে আহ্বান করে যাচ্ছে। তা আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের দয়ায় মানুষদেরকে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহাব্বত, ভালোবাসার পথে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসার দরকার আছে কিনা? নবীর পথে আনার দরকার আছে কিনা? কারা কারা চান নবীর পথে? কার পথে? নবীর পথে যে আসবে তার আল্লাহর পথ পাওয়া কি সহজ না কঠিন হবে? তাহলে মানুষদেরকে নবীর পথে মানুষদেরকে আনার সবচেয়ে এক বড় সুবর্ণ সুযোগ হচ্ছে আল্লাহর হাবিব রাহমাতুল আলামিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদুন্নবীর মাহফিল উদযাপন করে, নবীর মিলাদুন্নবীর মাহফিলের মাধ্যমে মানুষদেরকে, নবীর উম্মতদেরকে খুবই সহজে নবীর পথে আনা যায়, ঠিক কিনা? তাই আলহামদুলিল্লাহ, আর মাত্র 2-3 দিন পর পৃথিবীর আকাশে যে চাঁদ উদিত হবে, ওই চাঁদ হবে রবিউল আউয়ালের চাঁদ। আর রবিউল আউয়ালের চাঁদে 12 তারিখে পৃথিবীতে আল্লাহর হাবিব রাহমাতুল আলামিনের শুভ আগমন। আমার নবীর আগমনে এমন আগমন হয়েছে, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর জমিনের মাটিকে, সব মাটিকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পবিত্র করে দিয়েছে, মসজিদের মতো পবিত্র করে দিয়েছে। পৃথিবীর যেখানে যাবেন সেখানে আপনি সিজদা করে নামাজ পড়তে পারবেন। আমার নবী পৃথিবীতে আসার আগমনের আগে নির্দিষ্ট ইবাদতের স্থান ব্যতীত কোথাও আল্লাহর ইবাদত, আল্লাহকে সিজদা করার হুকুম নিয়ম ছিল না। তাহলে আমার নবী পৃথিবীতে এসেছে, তাহলে এটা পৃথিবীর জন্য নয়, মাটির জন্য। মাটিও বলে আমি দামি, কেন? আল্লাহ আমাকে মর্যাদা দিয়েছে নবীর উসিলায়। তা আমরা ঈদ মিলাদুন্নবী পালন করবো তো ইনশাআল্লাহ। দাওয়াত ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা বলে, যেহেতু এই বছর মিলাদুন্নবী 1500 বছর, নবীর আমার নবী যেই বছর পৃথিবীতে এসেছেন ওই বছর থেকে এই বছরের হিসাব করলে 1500 বছর হয়।
তাই দাওয়াত ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা বলেন, এবার ঈদ মিলাদুন্নবী যেহেতু নবীর 1500 বছর উদযাপন হবে, তাহলে কমপক্ষে আমরা 15 গুণ আমরা উদযাপন বেশি করব। কি বলেন? করবো তো ইনশাআল্লাহ। এমনভাবে করব ঘরের লোকেরা যাতে জানতে পারে মিলাদুন্নবী আসছে। আমার মিলাদুন্নবী পালন করার পদ্ধতি এমন হবে, আমার সমাজের লোকেরা যাতে বুঝতে পারে মিলাদুন্নবী আসছে। আমার মিলাদুন্নবী পালন করার তরিকা এমন হবে যাতে আমার শহরের, আমার থানার, আমার দেশের মানুষগুলো যারা জানে না তারাও জানতে পারে যে আমার নবীর মিলাদের মাস আসছে। কি ওইভাবে পালন করবে না লুকিয়ে লুকিয়ে? কি লুকিয়ে লুকিয়ে? অন্ধকারে? কেন অন্ধকারে করব? আমার নবী আসার সাথে সাথে তো আমার নবী এসে ওই নূরের আলো দিয়ে তো সমস্ত অন্ধকারকে এমনি দূর করে দিয়েছে। তাই আমরা পালন করব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে উত্তম থেকে উত্তমভাবে, এই বছর এখনও মিলাদুন্নবীর চাঁদ উদিত হয় নাই, কিন্তু দাওয়াত ইসলামীর মার্কাজ ফয়জানে মদিনাতে কিন্তু আলো দেখা যাচ্ছে, যাচ্ছে কিনা? আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ উদযাপন খুব উত্তম থেকে উত্তমভাবে আমরা ইনশাআল্লাহ মিলাদ উদযাপন করব নেকির মাধ্যমে, দুরুদের মাধ্যমে, নামাজের মাধ্যমে, সুন্নতের মাধ্যমে, নেক আমলের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আমরা মিলাদুন্নবী উদযাপন করব প্রতি বছরের ন্যায়। এই বছরও মিলাদুন্নবীর রাতে দাওয়াত ইসলামীর পক্ষ থেকে ইনশাআল্লাহ ঢাকাতে আজিমুশান ইজতিমাই মিলাদ হবে এবং 12 রবিউল আউয়াল প্রতি বছর যেভাবে আমাদের এই ঢাকার মূল পয়েন্ট আপনার সাইদাবাদ এই জনপথের মোড় ফয়জানে মদিনা থেকে জুলুসে মিলাদ প্রতি বছর যেভাবে ইনশাআল্লাহ আশিক রসুলরা বের হয়, এবছর ইনশাআল্লাহ 12 রবিউল আউয়াল সম্ভাব্য তারিখ বাদ নামাজে জুমা 5 তারিখ চাঁদের উপর নির্ভর করবে। জুমার নামাজে দলে দলে আশিক রসুলদেরকে নিয়ে আমরা ফয়জানে মদিনা আসব এবং নামাজের পর ইনশাআল্লাহ আমরা জুলুসে মিলাদে নবীর পতাকা হাতে নিয়ে সরকার কি আমদ মারহাবা, হুজুর কি আমদ মারহাবা, নবী পাকের আগমনের স্লোগান দিয়ে ইনশাআল্লাহ জুলুসে যাবো তো ইনশাআল্লাহ। আমরা ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে আমাদের মাকতাবাতুল মদিনাতে মাদানী পতাকা দোকানে কিভাবে লাগাবেন, ঘরে কোনটা লাগাবেন, মোটরসাইকেলে কোনটা লাগাবেন, আলাদা আলাদা আছে। অথবা যদি আপনার বড় প্রতিষ্ঠান থাকে তো বড় প্রতিষ্ঠানে বড় মিলাদুন্নবীর পতাকা লাগাবেন, লাইট লাগাবেন। আপনাকে মার্কেটে যেতে হবে না, সব দাওয়াত ইসলামীতে আলহামদুলিল্লাহ ব্যবস্থা রাখা আছে। শুধু টাকা দিয়ে নিয়ে আপনি ইনশাআল্লাহ কী করবেন, আমরা চেষ্টা করব যেহেতু রবিবারে চাঁদ ওঠার সম্ভাব্য বেশি, তা আগামী বৃহস্পতিবার অপেক্ষা না করে এখন থেকে আমরা ইনশাআল্লাহ কী করব, মাদানী পতাকা আমরা সংগ্রহ করব। আমার নবীর আগমনের মাসে দাওয়াত ইসলামী এ আগমনকে উপলক্ষ করে আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামীর পক্ষ থেকে একটি চমৎকার একটি কিতাব। কোন কিতাব শুনবেন? এমন কিতাব আমার নবীর পরিবার, যারা উম্মাহাতুল মুমিনিন, যারা আমাদের মা, যারা আমাদের কি নবীর বিবিগণ, আমাদের মুমিনদের কি উৎসাহ যেমন মুমিনদের, তবে সন্তানের দায়িত্ব কিনা মা সম্পর্কে জানা দরকার আছে কিনা? কি যদি আপনি না জানেন, কেউ যদি আপনার মাকে নিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলা শুরু করে দেয় আবার, তা আপনি কীভাবে বুঝবেন সে কি আপনার মা সম্পর্কে ভালো বললো না খারাপ বললো? এটা তো আপনি বুঝতে পারবেন না। তাহলে কমপক্ষে আমাদেরকে তো বোঝার দরকার। আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামীর পক্ষ থেকে আল মদিনাতুল ইলমিয়া, যেটাকে বলে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, দাওয়াত ইসলামীর আলহামদুলিল্লাহ উম্মাহাতুল মুমিনিন, মুমিনদের মা যারা ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ তাদের জীবন উত্তম চরিত্র নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ কিতাব চলে এসেছে। এটা শুধু মহিলাদের জন্য নয়, আমাদের জন্য তো দরকার। আমাদের মা, মুমিনদের মা, যারা মুমিন দাবি করবে তাদের মা, তাদের জীবন চরিত্র, আমাদের স্ত্রী, আমাদের মেয়ে, আমাদের ঘরের মা, তারা শিখবে কাদের থেকে? ইনাদের থেকে তো শিখবে। বলেন এই কিতাব আমাদের সংগ্রহ করা দরকার আছে কিনা? খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ এই কিতাব। এই নতুন মাত্র বাংলা হয়েছে। আমি আপনাদেরকে বলবো আমার নবীর আগমনের মাসে যদি এই কিতাবটা নিয়ে যদি আমার ঘরের মা বোনদেরকে যদি আমরা উপহার দিই, মিলাদুন্নবীর উপহার, কি বলেন? যে আমার মেয়েকে, আমার মাকে, আমার ঘরের মহিলাদেরকে মিলাদুন্নবীর উপহার উম্মাহাতুল মুমিনিন কিতাবের হাদিয়া মাত্র 180 টাকা।
80 টাকা আমরা ইনশাআল্লাহ নবীর মোহাব্বতে খরচ করতে রাজি আছি কিনা? করবো তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে মাকতাবাতুল মদিনা বাহিরে আমাদের লাইব্রেরি থেকে ইনশাআল্লাহ আমরা হাদিয়ার বিনিময়ে আমরা সংগ্রহ করব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আজ ইজতিমার আশা বসা শোনা আমরা যা শ্রবণ করলাম আল্লাহ আমাদেরকে স্মরণ রাখার সাথে সাথে আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি। দাওয়াত ইসলামীর ইজতিমায় দুরূদ শরীফ পাঠ করানো হয়, আমরা সকলে পাঠ করে নেব। হযরতে সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যেই ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে সে যদি দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে তাহলে বসার পূর্বে, আর যদি বসা অবস্থায় থাকে দাঁড়ানোর পূর্বেই তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যেই ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত আহমদ সাহাবী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ পাঠ করার সওয়াব অর্জিত হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। আমার নবী ওই লোকটাকে সিদ্দিকে আকবর এবং নিজের মধ্যখানে বসালেন। একদিকে আমার নবী, আরেকদিকে সিদ্দিকে আকবর, মধ্যখানে ওই মানুষটা। এই মর্যাদা কিভাবে পেল শুনুন। সাহাবায়ে কেরাম এই দৃশ্য দেখে আশ্চর্যজনিত হলেন। এই সম্মানীয় লোকটিকে যখন ওই লোকটা সেখান থেকে চলে গেলেন, তা আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন ফরমান, সে যখন দুরূদ পড়ে, যখনই আমার উপর দুরূদ পড়ে তখন এই দুরূদ পাঠ করে। আসুন সেই দুরূদ আমরা পাঠ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যেই ব্যক্তি এইভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি লিখতে থাকে। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, যেই ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i wa rabbil arshil azim। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i wa rabbil arshil azim। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আসুন জিকির করার পূর্বে মদিনা মুনাওয়ারার ধ্যান করে আমরা 12 বার দুরুদে পাক পাঠ করি। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহু 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসুন আমরা আবার বারবার দুরুদে পাক পাঠ করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم. এ দয়াবান মেহেরবান আল্লাহ, আমরা গুনাহগার বাদেকার নাফরমান, মৌলাই করিম বরকতময় জিকিরের মেহফিলে আল্লাহ ইজতিমাই উপস্থিত হয়ে মৌলা অসংখ্য গণিত তোমার নেক বান্দাদেরকে সাথে নিয়ে নিজের কৃত গুনাহকে স্মরণ করে মাওলা আমরা কতিপয় গুনাহগার বাদেকার নাফরমান আল্লাহ গুনাহের ক্ষমা পাওয়ার আশায়, আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা হবে সেই আশায়, আমরা তোমার পক্ষ থেকে ক্ষমা পাবো সেই আশায় আমরা মাওলা তোমার আযাব থেকে বাঁচতে পারবো সেই আশায়
আল্লাহ তোমার রহমতের দিকে তাকিয়ে আমাদের গুনাহের গান্দা গান্দা দুটি হাত আমরা উত্তোলন করেছি। মাওলা, গুনাহ করে করে আমাদের সেই পরিষ্কার কল্ব, যেই কল্ব নিয়ে আমরা পৃথিবীতে এসেছিলাম, সেই কল্ব কিন্তু এখন আর পরিষ্কার নেই। মাওলা, দিনের আলোতে গুনাহ হয়েছে, রাতের অন্ধকারে গুনাহ। এ হাতের গুনাহ কখনো হয়েছে পায়া দ্বারা গুনাহ, আমার কখনো হয়েছে আমাদের চোখ দ্বারা গুনাহ। মাওলাই করিম, গুনাহের কারণে আমাদের সে কল্ব কালো হয়ে শক্ত হয়ে এমন হয়েছে, মাওলা, কবরের কথা শোনার পরও, ওই অন্ধকার কবরের কথা শোনার পরও মাওলা তোমার ভয় আমাদের মাঝে আসে না। মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, সেটা শোনার পরও কিন্তু মৃত্যুর স্মরণ আমাদের মাঝে আসে না। এ মাওলাই করিম, শয়তানের দোকায় পড়ে মাওলা আমরা আমাদের এই আমলকে বরবাদ করে দিয়েছি। মাওলাই করিম, এ আল্লাহ, তোমার নাম রহমান, আল্লাহ তোমার নাম রহিম, আল্লাহ তোমার দয়া, তোমার রহমতের কাছে আল্লাহ, আল্লাহ তোমার দয়া এত বড়, তোমার ওই দয়ার নিকটে আমাদের গুনাহ কিছুই না। আল্লাহ তোমার রহমত অসীম। আল্লাহ, আল্লাহ তোমার অসীম রহমতের দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, আমাদের মা বাবাকে মাফ করে দাও। যাদের মা কবরে, যাদের বাবা কবরে, মাওলা, আমাদের আজকের এই মুনাজাতে আল্লাহ এমনও মায়ের সন্তান হাত উঠিয়েছে, গত কয়েকদিন পূর্বে সন্তান তার মাকে কবরে রেখে চলে এসেছে। আল্লাহ, আজকের ইজতিমায়ে পাকের ওসিলায়, আল্লাহ ইজতিমার আগত মুসল্লিদের ওসিলায় আল্লাহ তাদের মা বাবার কবরে আযাবকে তুমি মাফ করে দাও। মাওলা, আল্লাহ কবরগুলোকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। আল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে মা বাবার খেদমত করার আল্লাহ তুমি সেই তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ, আমাদের এই ইজতিমায় দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মার্কাজ ফাইজানে মদিনায় আল্লাহ অনেক দূর দূর থেকে আল্লাহ অনেকে আসে। আল্লাহ, অনেকে বিপদে পড়ে, অনেকে মুসিবতে পড়ে, আল্লাহ অনেকে কষ্টের মধ্যে পড়ে, আল্লাহ অনেকেই বেকারের মধ্যে হয়ে, আল্লাহ অনেকে ঋণগ্রস্ত হয়ে, আল্লাহ, আল্লাহ এই ফাইজানে মদিনায় এসে একত্রিত হয়। মাওলাই করিম, যেই যেই পেরেশানি নিয়ে বিপদগ্রস্ত হয়ে আল্লাহ তোমার দরবারে হাত উঠিয়েছে, আল্লাহ যার দুটি হাত তোমার কাছে পছন্দ হয়, আল্লাহ তার দিকে তাকিয়ে আল্লাহ আমাদের সকলের দোয়াকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও। মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে আল্লাহ যারা আজকে হাত উঠিয়েছে, মাওলা, আল্লাহ প্রত্যেকের মনের ফরিয়াদকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ যারা অসুস্থ, আল্লাহ তাদেরকে শিফা দিয়ে দাও। আল্লাহ যারা ঋণগ্রস্ত, মাওলা ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দাও। মাওলাই করিম, হি আল্লাহ, আমাদের আজকে ইজতিমায়ে পাকে আশাকে, আমাদের বসাকে, আল্লাহ আমাদের শোনাকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও। সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. মৃত্যুর সময় আল্লাহ আমাদের মুখে এবং আমাদের জবানে অন্তরে জারি করে দিও মধুর কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ যেতে যদি পারতাম মদিনা বলিতাম মনের বেদনা চুমিতাম সোনালি রওয়াজা শীতল হইতো কলি জায়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ। আমি যদিও গুনাহগার তবু উম্মত আমি তোমার তোমার চরণে রাখো না মদনী মদিনে वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे गौसे आज़म इमाम तोक़ा वन्नोक़ा जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ख्वाजाए ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज उस मुइनुद्दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बने फैज़ से जिनके लाखों इमाम में सजे उस आमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका
وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنہیں کیر دعواتر جاگا اشارہ ہم